So, good morning, everybody. Good morning, ma'am. Wait a minute. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ ఎంతవరకు చెప్పుకున్నాము? Yes. So we have already discussed about the depression and freezing point. So how many colligative properties we have already discussed? That is, we have seen the relative lowering of vapor pressure. మమ్మీ ఈ రెడ్ది ఆన్గానే అన్నది ఎప్పుడు ఆ రెడ్ది కానీ ఆగిపోతే మనం చూసుకుంటాం ఆ రెడ్ పాయింట్ ఉంది కదా లాస్ట్లో అయిపోయిన తర్వాత ఈ రెడ్ది ఓకే. So we have already discussed that relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, and depression in freezing point. So these three colligative properties we have already discussed in our previous classes. Is it not? You are having any doubts in these three? Emma, is it clear? You are having any doubts? ఏం డౌట్స్ ఏం లేవు కదా అందులో దాంట్లో ఏం లేవంటే విల్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, వెయిట్ అ మినిట్. Let me join all of them. Yes. So today we are going to have another colligative property, that is osmotic pressure. We are going to discuss about the osmotic pressure. So before that, you should all know what is osmosis. You have already learnt this osmosis in your intermediate section. Can anybody tell me what is osmosis? Yes. Actually, if we take osmosis, it is the process of diffusion, or we may even define it as the movement of the solute particles from a more concentrated solution to a less concentrated solution, and that of the solvent particles from the less concentrated solution to the more concentrated solution in order to bring a uniform concentration throughout the solution. So here we can say the movement of the solvent from where, from the less concentrated solution to a lower concentrated. Less concentrated అంటే అర్థమైంది మనకి, సల్యూట్ పార్టికల్స్ తక్కువగా ఉండి సాల్వెంట్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనము లో కాన్సన్ట్రేషన్ అని అంటాం. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడంటాం మనము, సల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉండి సాల్వెంట్ తక్కువగా ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రాసెస్ సాల్వెంట్ ఫ్లో అవుతున్నది, ఫ్రమ్ ఏ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వైపు. ఎందుకంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్లో సాల్వెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. త్రూ ఏ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ నుంచి ఇఫ్ ది సాల్వెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ది లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్, we call this process as the osmosis. Now we can see this osmosis process. I will show you the, I share a picture of osmosis where you can see the phenomenon of osmosis clearly. Now it can be demonstrated actually very easily. Now let me show you the picture of the osmosis.
Can you see, ma, all of you, the picture of this figure? Demonstration of osmosis by the egg experiment. Is it visible to you? No, ma'am. Wait a minute. Wait. 1 minute. I will share the picture. Nana Shiva, Shivras, Shivras. Shivras, Shiva. ఇదేంటి రివర్స్ చేస్తున్నాయి పిక్చర్ షేర్ చేయాలి నేను ఇది ప్రెజెంటేషన్ అంతా లేదు ఇదంతా ఎందుకు అది అర్థంగా వచ్చింది. అదంతా క్లోజ్ అవ్వట్లేదు సార్. అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి మరి. Now Seema, can you see the picture now? Yes, ma'am. Now. Yes, ma'am. Okay. Now this is the phenomenon of osmosis, that is the demonstration of osmosis by the egg experiment. Now you can see in the figure that we have taken two eggs of equal size and we have removed their outer hard shell. Outer hard shell is being removed and we have placed it in water and the other one in the saturated salt solution. ఒక ఎగ్నేమో మనం ఎక్కడ పెట్టాము వాటర్లో పెట్టాము పైన హార్డ్ ఉంటుంది కదా కవర్ అది తీసేసాము లోపల పల్చటి లేయర్ ఉంటుంది కదా ఆ లేయర్ని అలాగే పెట్టుకొని ఉండాం మనం ఆ లేయర్ని అలాగే పెట్టుకొని మనము ఒకదాన్నేమో దేంట్లో పెట్టాము వాటర్లో పెట్టాము ఇంకో దాన్నేమో దేంట్లో పెట్టాము మనము సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఓకే నౌ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ we have taken just an ordinary egg. After removing the hard shell, we have put the two eggs, one in the water and the other one in the salt solution. Now, water lo unde egg emautundi, it becomes larger in size when placed in water. ఆ సైజు మామూలుగా ముందు మనకి ఏమవుతున్నది వి హ్యావ్ ఆ సైజ్ డిఫరెన్స్ అనేది చూడండి it is represent egg becomes what we are seeing in both the diagrams అంటే దాని న్యూ సైజు నార్మల్ సైజు గమనించండి ఇక్కడ మనకి టూ సొల్యూషన్స్లో మనం ఎగ్స్ పెట్టాము నార్మల్ సైజ్ ఎలా ఉంది న్యూ సైజ్ ఎలా అయింది వాటర్లో పెట్టిన ఎగ్కి ఏమైంది మనకి అక్కడ ష్రింకేజ్ అనేది జరిగింది వేరాస్ మనకి ఇక్కడ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో ఉండేది మనకి ష్రింక్ అయింది తర్వాత మనకి ఇక్కడ వాటర్లో పెట్టిండేది బల్జ్ అయింది సో డిఫరెన్సెస్ యూ కెన్ సీ దట్ బల్జింగ్ అండ్ ది look at the diagram properly. The phenomenon of osmosis, it can be demonstrated very easily in this way. We have taken two eggs of equal size. We have removed their outer hard shell and we have placed them in water and the other one in the saturated salt solution. Now note the change in two eggs after some time. You will find that egg placed in water it is swells, whereas the egg which is placed in the salt solution it shrinks.
వాటర్లో పెట్టిన ఎగ్ ఏమో ఏమవుతున్నది మనకు అక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ స్వెల్స్ అంటే బల్జ్ అవుతున్నది, సైజ్ పెరుగుతున్నది. అదే మనకి సాల్ట్లో పెట్టిన సైజ్ ఏమవుతుంది, ష్రింక్ అవుతుంది. ఆ డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మనకు చుట్టూ, అది న్యూ సైజ్ అనమాట. ముందున్న సైజ్ ఏమో డార్క్ లైన్తో చూపించినారు, తర్వాత డాటెడ్ లైన్స్ మనకి ఏంటంటే న్యూ సైజ్ అనమాట. మనకి వాటర్లో ఉండేది అయితే స్వెల్ అయింది, సాల్ట్లో అయితే మనకి ఏమైంది, ష్రింక్ అయింది. సో ఇక్కడే ఈ ప్రాసెస్ని మనం గమనిస్తాం. ఈ వాటర్లో ఉండే చుట్టూ అంటే ఎగ్ చుట్టూ ఉండే ఒక థిన్ లేయర్ అన్నాం కదా, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. సో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఏంటి అంటే a membrane which allows the free passage in the sense what it allows only to the solvent molecules but not to the solute molecules through it is called the semi permeable membrane. సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఇక్కడ మనం చూపించాము, ఎందుకంటే ఎగ్ లేయర్ పాయింటర్ పెట్టాను చూడండి, ఎగ్ లేయర్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. ఈ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ allows the passage only to the solvent molecules. Solvent molecules మాత్రము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఫ్రమ్ ది లెస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ టు ది మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ వైపుకి వెళ్ళేదానికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎగ్ని వాటర్లో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఈ ఫస్ట్ ఎగ్ వాటర్ వచ్చి లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఎగ్ లోపల ఉండేది కాన్సన్ట్రేషన్ హైగా ఉంది కాబట్టి వాటరు లోపలికి ఫ్లో అవుతుంది ఎగ్లోకి, కాబట్టి దాని సైజ్ ఏమైంది, పెరిగింది. వేరాస్ ఇన్ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎగ్ని మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టేప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ ది ఇన్సైడ్ లోపల ఉండే సాల్వెంట్, ఎగ్ లోపల ఉండే సాల్వెంట్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ అవుట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సాల్ట్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైగా ఉంది, లోపల ఎగ్ లోపల కాన్సన్ట్రేషన్ లోగా ఉంది కాబట్టి సాల్వెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ది inside the egg to the salt solution. So what happens to the size of the egg, it reduces, that is it shrinks. So water lo pettinappudu size emo it increases, whereas in the salt solution it decreases. So why is it taking place, and it is because of the osmosis. Now here it is due to the fact that in the first egg water flows through the semi permeable membrane to the more concentrated egg fluid, with the result it will swell. On the other hand, in the second egg what is happening, the fluid flows out to the more concentrated salt solution to have equal concentration inside and outside the egg, with the result the egg will shrink here. Now it must be noted that if the two solutions separated by a semi permeable membrane, they are of same concentration, సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐజోటోనిక్ సొల్యూషన్, దెన్ దేర్ విల్ బి నో ఆస్మాసిస్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మనము ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్కి ఇటు అటు లోపల బయట, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్కి రెండు వైపుల సొల్యూషన్స్ ఒకే రకమైన కాన్సన్ట్రేషన్స్తో ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఆస్మాసిస్ అనే ప్రాసెస్ అసలు జరగదు. When will the osmosis take place? Only when there is a difference in the concentrations. Where concentrations untene semi permeable membrane it will allow only the solvents to flow from the less concentration to high concentration allow chestundi. So this is about your semi. Now coming to the osmosis, now the phenomenon of osmosis actually can be explained here using the semi-permeable. Now what is a semi-permeable membrane? What type of membranes act as the semi-permeable membrane? So membranes surrounding the plant and animal cells, ఏవైతే plant cell కి animal cell చుట్టూ ఉంటాయో they are semi-permeable in nature. Now the most frequently used semi-permeable in laboratories లో మనం మామూలుగా semi-permeable membrane ఏది వాడతామంటే కాపర్ ఫెరోసైనైడ్, because it is very strong and can withstand very high pressure. ఈ ఇక్కడైతే మనకి ఏదైతే ఎగ్ లేయర్ సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రేన్గా పనిచేస్తుందో ల్యాబొరేటరీలో మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏది మనకి
సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్గా ఉంటుందంటే కాపర్ ఫెరోసైనైడ్. ఎందుకు మనం దాన్ని తీసుకుంటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ కెన్ విత్స్టాండ్ వెరీ హై ప్రెషర్. ఇట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ది వాల్ ఆఫ్ పోరస్ ప్లేట్. Now, how is it the semi-permeable membrane? So we have already seen that copper ferrocyanide, it acts as the semi-permeable membrane in the laboratories. Now let us see what is osmotic pressure. Let me explain the osmotic pressure now. Look at the next diagram. We'll go for the next diagram. Yes. Here. Is the diagram visible to all of you? Wait. Is the diagram visible, ma? Yes. ఏం హరిభూషణి డయాగ్రామ్ కనపడుతున్నదా? సరే మా. ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంతవరకు మనము ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఏంటి చూసాం. అంటే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండాలి, అప్పుడే ఆస్మాసిస్ అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత ఆస్మాసిస్ జరగాలంటే 2 డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ మధ్యలో సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటేనే సాల్వెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పారు. నౌ ఇఫ్ బోత్ ది సొల్యూషన్స్ రెండు వైపులా కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్గా ఉంటే ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అయితే ఆస్మాసిస్ అనే ప్రాసెస్ జరగదు. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం గమనిస్తున్నామంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ osmotic pressure. First of all, what is osmotic pressure? The osmotic pressure, it is defined as the excess pressure which must be applied to a solution in order to prevent flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము, ఆస్మాసిస్ అంటే ఏమన్నాము, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ కూడా సాల్వెంట్ ఫ్లో అవుతుంది లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నాం. ఈ ప్రాసెస్ని ఆపడానికి కావలసిన ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఎక్సెస్ ప్రెషర్ which must be applied to a solution in order to prevent the flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane. అంటే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయడానికి కావలసిన ప్రెషర్ని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటారు. నౌ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. నౌ లుక్ ఎట్ ది డయాగ్రామ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం, వీ హ్యావ్ టేకన్ అ బ్యాటరీ పాట్. ఒక బ్యాటరీ పాట్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ది విత్ ఏంటంటే అది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, ఎందుకంటే ఆ పాట్లో మనం కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ తీసుకున్నాం. సో టేక్ అ బ్యాటరీ పాట్ విత్ ఎ కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ deposited in its wall. Now fill it with a 10% solution of cane sugar and then close tightly with a rubber piston. అంటే మనం ఇక్కడ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం ఈ లోపల. ఇక్కడ మనము సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ తీసుకున్నాము. సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే ఏమని మనం ఇక్కడ కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ వేసినటువంటి బ్యాటరీ పాట్ తీసుకున్నాము. ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ కేన్ షుగర్ వంటి సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 10% సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది కేన్ షుగర్. 10% ఈ సొల్యూషన్ మనం ఇందులో తీసుకున్నాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్లీ టైట్ విత్ ద రబ్బర్ పిస్టన్. ఈ పైన దీన్ని పిస్టన్ అంటాం. ఈ పిస్టన్ ద్వారా దీన్ని క్లోజ్ చేశారు. Now as a result of osmosis, now place this pot in a large beaker having solvent. ఈ వాటర్ ఉండేటటువంటి బీకర్లోకి దీన్ని మనం పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, లోపల సొల్యూషన్ ఉంది, బయట సాల్వెంట్ ఉంది.
కాబట్టి ఇక్కడ ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది. ఆస్మాసిస్ అంటే వాటర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది, సాల్వెంట్ నుంచి సొల్యూషన్, ఎందుకంటే ఇది లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ సాల్వెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. సో వాట్ సాల్వెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ దిస్ అవుట్ సైడ్ లార్జర్ బీకర్ టు ది ఇన్సైడ్ త్రూ ది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. సో ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్. ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని మనము ఇప్పుడు అపోజ్ చేయాలి, దాన్ని ఆపాలి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని అది జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ పిస్టన్ పైన వెయిట్స్ పెట్టాలి. అంటే దీన్ని ఇట్లా కిందికి పిస్టన్ మనం అదిమామంటే ఈ సాల్వెంట్ బయట బీకర్ నుంచి లోపలికి రావడంని మనం ఆపగలం. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ వెయిట్స్ పెట్టడం మొదలు పెడతాం ఈ పిస్టన్ పైన. నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ద టెండెన్సీ కెన్ బి అపోజ్డ్ బై అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ది సొల్యూషన్ బై ప్లేసింగ్ ఇంక్రీజింగ్ వెయిట్స్ ఆన్ ది పిస్టన్. ఈ వెయిట్స్ అనేది ఈ పిస్టన్ పైన వెయిట్స్ మనం ఎక్కువ పెట్టే కొద్దీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని మనము అపోజ్ చేయొచ్చు, ఆపచ్చు. Are you getting it? Now, when a proper weight has been placed on the piston, the tendency of water to enter the solution through the semi-permeable membrane will be just counterbalanced by its tendency to flow out the solution. ఇక్కడ మనము ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని వెయిట్లు పెంచుతూ మనం దీన్ని ఆపచ్చు. నా ఇక్కడ మనం ఎంత వెయిట్ తీసుకున్నాము అనేది మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామంటే వీ కెన్ నో ది ప్రెషర్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్. ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే మనం ఈ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయగలుగుతామో దాట్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఇస్ దట్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ అన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్? నౌ హౌ కెన్ వి డిఫైన్ నౌ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్? ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ చూస్తే నౌ యూ విల్ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్. It is the excess pressure which must be applied to a solution. So we are applying the pressure to a solution to prevent the flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane. A solvent ఫ్లోని మనం ఆపడానికి, ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ఆపడానికి కావాల్సిన ఎక్సెస్ ప్రెషర్ని we call it as osmotic pressure. Now ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ప్రెషర్ మరీ ఎక్కువ అప్లై చేసామనుకోండి, ఈ పైన మనము లిమిటెడ్గా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని ఆపచ్చు. కానీ మరీ ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసామనుకోండి దీనికి, ఈ లోపల ఉండే సాల్వెంట్ బయట పోవడం మొదలవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం, రివర్స్ ఆస్మాసిస్. అంటే ఇఫ్ అ ప్రెషర్ హయ్యర్ దాన్ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద సొల్యూషన్, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. Then the process we call it as, that is, the flow of the solvent is in the reverse direction. మామూలుగా అయితే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోవాలి, లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ పోవాలి. కానీ ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ ఎక్కువ అప్లై చేయడం వలన సాల్వెంట్ హై నుంచి లోకి కానీ ఫ్లో అయితే అప్పుడు మనం ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం, రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అంటాం. We call such process as the reverse osmosis. Now, any doubts in this osmotic pressure, ma? What is osmosis and what is osmotic pressure? అర్థమైంది కదా గుణశీలన్? మ్యామ్ అర్థమైంది మ్యామ్. వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నౌ లెట్ us see the experimental how can we measure this osmotic pressure. ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి బెర్క్లీ అండ్ హార్ట్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఒక apparatusని డిజైన్ చేశారు. దిస్ ఇస్ బెర్క్లీ అండ్ హార్ట్లీస్ apparatus. సో ఈ apparatusలో ఏంటంటే మనకి దిస్ ఇస్ ది apparatus యూస్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఎక్స్పెరిమెంటలీ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఇది యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యాక్యురేట్ అండ్ క్విక్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ డివైజ్డ్ బై ది బెర్క్లీ అండ్ హార్ట్లీ 1909లో కనుక్కున్నారు. సో లెట్ మీ షో దిస్. ఎస్, now this method actually it involves the
determination of the excess pressure that is applied upon the solvent to prevent the entry of the solvent into the solution, that is to stop osmosis. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెస్ ప్రెషర్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేసే ఎక్సెస్ ప్రెషర్ని హౌ టు డిటర్మైన్ యూజింగ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ. నౌ ఇక్కడ మనము డయాగ్రామ్లో చూడండి ఏమేమి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ పోరస్ పాట్ హ్యావింగ్ ఎలక్ట్రాలిటికలీ డిపాజిటెడ్ కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఇంతకుముందే చెప్పాను, ల్యాబ్లో ఎప్పుడు కూడా మనము మోస్ట్లీ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అంటేనే ఏం ఉపయోగిస్తాము, కాపర్ ఫెరోసైనైడ్. This acts as a semi-permeable membrane in its wall. So this is the semi-permeable membrane. మీకు ఒకసారి కనపడుతున్నదే ఇక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్. నౌ హియర్ on one side it is connected to the capillary tube. ఇది capillary tube అన్నమాట. Is anybody joining? Wait. Yes. This we call it as the this is what we have taken as the semi-permeable membrane, a porous pot having electrolytically deposited copper ferrocyanide. తీసుకున్న ఈ porous pot ని ఒకవైపు దాన్ని మనం దేనికి అటాచ్ చేసాం, capillary tube, capital T, it is denoted by capital T, and to a dropping funnel on the other side. ఇటువైపున ఒక ఫనల్ ఉండేటట్టు. డ్రాపింగ్ ఫనల్ అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం ఏమైనా సాల్వెంట్ యాడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఫనల్ అనమాట. నౌ దిస్ పోరస్ పాట్ ఈస్ ఫిటెడ్ ఇంటూ ఎ గన్ మెటల్ జాకెట్ ప్రొవైడెడ్ విత్ అన్ ఎయిర్ టైట్ పిస్టన్. ఈ చుట్టూరు మనకి ఈ గన్ మెటల్ జాకెట్ ఉంది చుట్టూరు, విత్ ఎయిర్ టైట్ పిస్టన్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ P. Now the piston in turn is attached to a pressure gauge. దీన్ని మనం మామూలుగా ఇక్కడ చూపించలేదు, ప్రెషర్ గేజ్కి అటాచ్ చేయాలి దీన్ని, ఈ పిస్టన్. అంటే ఎంత ప్రెషర్ వాడుతున్నామో అని తెలియడానికి ప్రెషర్ గేజ్ ఏమిస్తుంది, మనకి ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని మనం చూపిస్తుంది. ద పోరస్ పాట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఈ లోపలైతే మనం వాటర్తో ఫిల్ చేస్తున్నాం, అదే సాల్వెంట్ అంటున్నాం మనం దాన్ని. అండ్ ద జాకెట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ సొల్యూషన్. ఈ చుట్టూ గన్ మెటల్ జాకెట్ ఉంది కదా, దాంట్లో మనం సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నాం. హూజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈస్ టు బి డిటర్మిన్డ్. తర్వాత నౌ డ్యూ టు ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు మొదలయ్యి వాట్ హ్యాపెన్స్, వాటర్ టెండ్స్ టు పాస్ ఫ్రమ్ ది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు. ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ మనం సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ తీసుకున్నాము. ఏది, కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ పోరస్ ప్లాట్లో. లోపల సాల్వెంట్ ఉంది, బయట సొల్యూషన్ ఉంది. హ్యాస్ ఎనీబడి జాయిన్ నౌ? నో. సో ఇప్పుడు నాకు నౌ టెల్ మీ, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి సాల్వెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? సాల్వెంట్ నుంచి సొల్యూషన్ వైపుకా, సొల్యూషన్ నుంచి సాల్వెంట్ వైపుకా? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ గివ్ మీ ఆన్సర్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. చెప్పండి, పర్వాలేదు. ఇంతసేపు విన్నారు కదా, వెరీ గుడ్. అది ఆ క్లారిటీ ఉన్నదంటే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. సో డ్యూ టు దిస్ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ మనకు సాల్వెంట్ నుంచి సొల్యూషన్ వైపుకి ఏమవుతుంది, సాల్వెంట్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది. వాటర్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ది పోరస్ పాట్ ఇన్ టు ది సొల్యూషన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది జాకెట్. దేనికుండా, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. నా ఇప్పుడు మనం ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రెషర్ని ఆపాలి అంటే మనం ఈ పిస్టన్ దగ్గర, పైన పిస్టన్ కనపడుతుంది కదా P, దాన్ని మనం ఇప్పుడు ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం అక్కడ. ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం, ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయడానికి. ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు స్టాప్ అయింది అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కెపిలరీ ట్యూబ్ ఉంది కదా మనకి T, ఎంతవరకు దాని సాల్వెంట్ ఎంతవరకు ఉంది, దాని ఒరిజినల్గా ఎంతవరకు ఉంది, దాన్ని మార్క్ చేసుకుంటాం మనం. మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాసేపు అయిన తర్వాత మనకి ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు సాల్వెంట్ సొల్యూషన్లోకి వెళ్తే ఈ మార్క్ ఏమవుతుంది, కిందికి దిగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనము సాల్వెంట్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మనము ప్రెషర్ అప్లై చేయడం మొదలు పెడతాం పిస్టన్ మీద.
ఎప్పటి వరకు ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి? మళ్ళీ ఈ ముందు ఎంత ఉన్నిందో సాల్వెంట్ ఇక్కడ కెపిలరీ ట్యూబ్‌లో ముందు మనం ఎక్కడి వరకు మార్క్ చేసుకున్నామో, అక్కడ వరకు మళ్ళీ మనకి సాల్వెంట్ వచ్చేంత వరకు అక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఆడికి మనం ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్‌ని స్టాప్ చేసాము. ముందు ఎంత ఉన్నిందో సాల్వెంట్‌లో వాటర్ అంత మళ్ళీ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనకి ముందు ఎలా ఉన్నిందో అలా ఉంది. సో, వి హావ్ స్టాప్డ్ ది ఆస్మాసిస్. ఇప్పుడు ఆ ప్రెషర్ మనం అక్కడ పైన ఎంత అప్లై చేస్తామో ప్రెషర్ గేజ్‌లో చూసుకుంటాము. That is called as the osmotic pressure for this experiment. ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ వాడామని తెలిసింది కాబట్టి that is called as the osmotic pressure. Okay. What is the osmotic pressure అంటే now I think you are all clear about this. మనం ఏం చూస్తున్నాం ఇక్కడ? ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్కి మనం ఏం చేస్తాము అకార్డింగ్ టు దిస్ బెర్క్లీ అండ్ హార్ట్లీస్ మెథడ్ మనం ఒక పోరస్ స్పాట్లో వీ హ్యావ్ టేకన్ ది సాల్వెంట్, దాని చుట్టూ మనకి సొల్యూషన్ ఉన్నింది. సో సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్ మనకి వెళ్తా ఉన్నింది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎగ్జర్టెడ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఆన్ ది పిస్టన్ పైన మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసాము. ఇలా ప్రెషర్ అప్లై చేసింది ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేసిందంటే ప్రెషర్ గేజ్ అనేది ఉంటుంది, దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటాం. అక్కడ పక్కన కెపిలరీ ట్యూబ్లో మనం ముందు ఒక మార్క్ చేసుకుంటాం ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ కాకముందు. అక్కడ మార్క్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్లో అదేమవుతుంది కిందికి దిగుతుంది, ఎందుకంటే సాల్వెంట్ ఫ్లో అయింది కాబట్టి. ఆ పాయింట్ దగ్గరికి మళ్ళీ సాల్వెంట్ వచ్చేంత వరకు మనం ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం. ఎప్పుడైతే అది రెండు ఈక్వల్ అవుతుందో దాట్ విల్ బి ఆ ప్రెషర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. Now again see this diagram, you will have a clear picture now. ఈ కెపిలరీ ట్యూబ్లోని మనము చూసుకుంటాం. ఈ సాల్వెంట్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తామంటే ఈ పక్క ట్యూబ్లో నుంచి మనం సాల్వెంట్ యాడ్ చేసినాం, దీనికి ఎంతవరకు ఉంది అనేది మార్క్ చేసుకున్నది మనం ఈ కెపిలరీ ట్యూబ్ టీ వైపున మార్క్ చేసుకుంటాం. నౌ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్? ఎన్నో మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ మెథడ్ బికాస్ ద ఈక్విలిబ్రియం is established very quickly, hence the results are obtained in a very short time. చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఈక్విలిబ్రియం అనేది రీచ్ అవుతుంది, తొందరగా మనకి రిజల్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సిన్స్ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ది ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, there is a little strain on the semi-permeable membrane and hence the danger of its bursting is eliminated. ఈ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ని మనము ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా జరగదాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ తీసుకుని. సో ఇలా రెండు ప్రెషర్లు బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సెమీ పర్మియబుల్ మీద అంత ఒత్తిడి పడడం లేదు. దెర్ ఈస్ నో స్ట్రెయిన్ ఆన్ ది సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, హెన్స్ అది బర్స్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మెథడ్. దెన్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ అడ్వాంటేజ్, ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ డస్ నాట్ చేంజ్ డ్యూరింగ్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. ఆ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎటువంటి చేంజెస్ అనేది ఉండదు. మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ క్యాల్కులేట్ చేసేంత వరకు దెర్ విల్ బి నో చేంజెస్ ఇన్ ది concentration. So the concentration of the solution does not change during the determination of the osmotic pressure. So this was about the fourth colligative property, that is the osmotic pressure. Sum up cheyali ante what we have seen such what all we have gone through. దీంట్లో మనము we have seen what is osmosis demonstration ఇచ్చాము. we have seen what is osmosis, that is the flow of the solvent from the low concentration to the high concentration in the presence of semi permeable membrane. తర్వాత ఏం చెప్పాం మనము, animal cell plant cell చుట్టూ ఉండేది it act as the semi permeable membrane. కాకపోతే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి ల్యాబ్లో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఏదిగా వాడతామంటే పోరస్ స్పాట్ ఇన్ విచ్ కాపర్ ఫెరోసైనైడ్ is present on the walls of the porous spot. It acts as the semi-permeable membrane. And by this we have seen what is osmotic pressure and how to determine the osmotic pressure experimentally. It is given by the Berkeley and Hartley's apparatus. We call this as the Berkeley and Hartley's apparatus.
to determine the osmotic pressure experimentally. So these were the fourth colligative property to be explained. So any doubts in this? ఏమ్మా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏమి, ఆస్మాసిస్ అంటే ఏంటి అని చూసాం మనం. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, హౌ టు డిటర్మైన్ ది ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ యూజింగ్ బెర్క్లీ అండ్ హార్ట్లీస్ మెథడ్ apparatus. No doubts, ma'am. Okay, so today I will send all the four colligative properties with their experimental methods. Okay. Yes, ma'am. And yeah, before leaving, I want to have your attendance also. How many of you are present here? 17 members, ma'am. ఇక్కడ మనకైతే 19 అని చూపిస్తున్నది. యా, ఓహో, ఇద్దరు మనకు ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ అనేసి వస్తున్నది. ఓహో, ప్రెసెంట్. ఇంకా కొంతమంది ఐ థింక్ నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఒక మొబైల్లో మనం ఇద్దరిద్దరు కూడా జాయిన్ కావచ్చు. ఎవరిదైనా సరిగ్గా లేకపోతే, కండిషన్స్ ఒకవేళ సరిగ్గా లేకపోతే, 2 of you can join in the same mobile. కొంతమందికి ఒక్కోసారి నాకు సరిగ్గా ఇది లేదంటారు, కనెక్షన్స్ లేదంటారు, మొబైల్ లేదనే వాళ్ళు ఉన్నారు. అది వాళ్ళందరికీ నేను సొల్యూషన్ చెప్పాను. మీ దగ్గర ఎవరైనా ఉంటే కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇద్దరు కలిసి కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంట్లో. మీకు ప్రాబ్లంగా ఉన్నిందంటే ఒకరిద్దరు లేదా ముగ్గురు, ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయంటే నలుగురుగా కూడా జాయిన్ కావచ్చు. ఒక దాంట్లో క్లాస్ వినొచ్చు, కొంచెం దూరంగా కూర్చొని. అంత మీరు ఇంకో మొబైల్లో ఏదో ఇంకో అరేంజ్మెంట్ చేసుకునే లోపు యూ కెన్ జాయిన్ విత్ దేమ్ అనమాట. ఓకే. Okay then.